మళ్ళీ సెకండ్ లాగిన్ కి ఎందుకు తగ్గుతారు మళ్ళీ మీరు? వై గర్ల్స్? I won't understand. Why can't you be serious, yeah? Okay, so we'll start. So this is the pathway, just the pathway that we are going to learn. So the air during the respiration, we'll see the how the air is going to enter into the different parts of our body. So the first one is the nostrils. They're just the external openings, kada? So mana air in and out వెళ్తుంది అంటే these are the external openings called as the nostrils. Then immediately inside the nostrils we are going to find the cavity. So that is the nasal cavity. మేము చూసినట్లయితే అక్కడ హెయిర్ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకు ఆ హెయిర్ ఉంటాయి? జస్ట్ టు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ డస్ట్ పార్టికల్స్ కదా. ఆ డస్ట్ పార్టికల్స్ ఎంట్రీని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనకి ఆ నాసల్ ఛాంబర్ లోపల మనకి చిన్న చిన్న హెయిర్స్ ఉంటాయి, చిన్న హెయిర్స్ ఉంటాయి. ప్లస్ ద సర్ఫేస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి రియల్లీ వెరీ థిన్ లేయర్, చాలా థిన్ గా ఉండేటువంటి స్లైడ్ గా ఉండేటువంటి చాలా స్లైమీ లేయర్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో బేసిక్ గా హియర్ ద నాసల్ క్యావిటీ అండ్ దిస్ నాసల్ క్యావిటీ ఇప్పుడే మన బాడీలోకి ఎయిర్ అనేది ఎంటర్ అయిపోయింది కదా. సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఎయిర్ లో ఉన్నటువంటి టెంపరేచర్ వేరుగా ఉండొచ్చు, మన బాడీలో ఉన్న టెంపరేచర్ వేరుగా ఉండొచ్చు. అందుకని సో ఇన్ దిస్ నాసల్ క్యావిటీ ఓన్లీ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఎక్స్టర్నల్ ఎయిర్, ఎప్పుడైతే ఆ గాలి లోపలికి పీల్చుకున్నామో ఇమీడియట్ గా ఆ గాలి యొక్క టెంపరేచర్ అనేది బాడీ టెంపరేచర్ కి సరిసమానంగా ఉండేట్లుగా చేస్తుంది అన్నమాట. దిస్ ద నాసల్ క్యావిటీ కదా. సో దిస్ వన్ యూ కెన్ సీ దిస్ కలరింగ్ హియర్, ద ఎక్స్టర్నల్ nostrils, then this is the nasal cavity. So immediately after the nasal cavity, so you are going to find the pharynx. So this is the pharynx. So in the pharynx you are going to have this what do you call that as a flap like structure, that is the epiglottis. So here this is, you can see here a flap like structure that is called as the epiglottis. So epiglottis is going to prevent the entry of the food into the windpipe. సో బేసిక్ ఇది క్లోజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే మింగేటప్పుడు చూసినట్లయితే ఎప్పుడైతే నవ్వినా లేకుండా మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎట్ దాట్ టైం ఇట్స్ గోయింగ్ టు గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఎపిగ్లాటిస్ అనేది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అప్పుడు, క్లోజ్ చేయాలా ఓపెన్ చేయాలా అన్నట్లు. సో అప్పుడు కన్ఫ్యూజన్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇమీడియట్ గా లేదా ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఫుడ్ లేదా లిక్విడ్ ఏదైతే ఉందో అది బై మిస్టేక్ విండ్ పైప్ లోకి ఎంట్రీ అవుతూ ఉన్నప్పుడు దిస్ epiglottis is going to prevent the entry of that food. So at that time you're going to have this involuntary excessive coughing. చాలా ఇన్వాలంటరీగా ఎక్సెసివ్ కాఫింగ్ అంటే మీరు దగ్గుతారు, ఒక్కసారి ఆ నీళ్ళని కొరపోయింది అని అంటే ఉంటారు, ఆ నీళ్ళన్నీ మన ముక్కులోకి వచ్చేసేస్తాయి. ఎందుకు అలా వస్తున్నాయి? జస్ట్ బికాస్ దిస్ epiglottis is going to prevent the entry of this food. So there in the pharynx you are going to find this epiglottis. So immediately after the pharynx you are going to find the larynx. The larynx laga untundi, that is the vocal cord. So basic ga manam voice vastundi అని అంటే here you are going to have some kind of muscles. Okay, మన voice produce చేసే చిన్న muscles ఉంటాయి. So that is that you already learned in the 8th class kada, 8th class లో వచ్చింది. Okay, so in this larynx part we are going to have a voice box. Then the air is going to enter into the trachea. So the white color lo unnadi kada, ila wind pipe and enter dani. So that air is going to enter into the trachea. So the next comes this trachea is going to be branched out into two. It is going to divide into two, left and right. So kada left and right divide అయిపోతుంది, లెఫ్ట్ లైన్ కి రైట్ లైన్ లోకి అది డివైడ్ అయిపోతుంది. So here they're called as a bronchus antam. So finally this bronchus is going to finally branch out, దాన్ని bronchi అంటాము. సో చిన్న బ్రాంచెస్ గా డివైడ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. సో those branches are called as a bronchus. So finally this bronchus or the bronchioles, they are going to end up with a small air sacs. They are called as the alveoli. They are called as the
alveoli. చిన్న air sacs, grapes, bunch of grapes ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి అన్నమాట. So they air bunch of air sacs are called as the alveoli. So this mechanism already be completed కదా. సో తర్వాత మనం ఈ మెకానిజం ఆల్రెడీ మనం చూసేసుకున్నాం కదన్నా, ఆల్రెడీ ఇది అయిపోయింది మెకానిజం. సో జస్ట్ ద గ్లాన్స్ అబౌట్ ద లంగ్స్. సో మన బాడీలో దేర్ విల్ బి అ స్పాంజీ లంగ్స్, 2 లంగ్స్ ఉంటాయి, లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ లంగ్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం కదా. సో బేసికల్లీ దే ఆర్ ద ఓన్లీ ఆర్గాన్స్ విచ్ కెన్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద వాటర్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక ఆర్గన్ అన్నమాట ఇవి నీళ్ళలో తేలుతూ ఉంటాయి. బికాస్ దే ఆర్ స్పాంజీ ఇన్ నేచర్. వాటిలో ఎయిర్ ఉంటుంది, స్పాంజీగా ఉంటాయి, అందుకని అవి దే కెన్ ఫ్లోట్ ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్. అలాగే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉంది కదా, ఈ బ్లూ కలర్ లో మనకి చూస్తూ ఉన్నాం ఇక్కడ. సో బేసికల్లీ హియర్ దే ఆర్ actually this is the layer which protects the lungs. సో ఈ బ్లూ కలర్ లో, ఈ బ్లూ లైట్ బ్లూ కలర్ లో ఉంది, పర్పుల్ కలర్ లో మనకి లంగ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో బేసిక్ గా హియర్ దిస్ lungs are going to be protected by a two membrane that is called as a pleura. అలాగే ఆ లంగ్స్ పైన ఇంకా మనకి ఇలా ఎల్లో ఆరెంజ్ కలర్ లో ఉన్నాయి. సో దేర్ నథింగ్ బట్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ, ఉన్నటువంటి రిబ్స్, రిబ్ కేజ్ లోనే కదా మనకి ఈ హార్ట్ ప్లస్ ఈ లంగ్స్ ఉండేది. మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ బోన్స్ ఉంటాయి మనకి. మనం యాక్టివిటీ చేసి చూస్తాం కదా, ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ అనేది మనం చేసి చూసాం యాక్టివిటీ. ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ చూస్తున్నప్పుడు మనకి అక్కడ ఈ రిబ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సైజ్ చేంజ్ అవుతున్నట్లు అనిపించినాయి కదా. సో మన ఈ చేతులు ఎలాగైతే స్ట్రెచ్ చేసి ఈ రిబ్స్ దగ్గర మనం కింద పెట్టేసి మనం ఎప్పుడైతే ఈ యాక్టివిటీ చేసామో అప్పుడు మన బాడీలో ఉన్న రిబ్స్ అవి మూవ్ అవుతున్నట్లు అనిపించినాయి కదా. సో బేసికల్లీ దిస్ రిబ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఫర్ ద లంగ్స్. అండ్ ఇన్సైడ్ ద రిబ్స్ upon the lungs we are going to have a membrane, double membrane ఉంటుంది. They are called as a pleura. So basically this pleura is going to protect the lungs from the injuries. Okay, so next one is the, so what is the capacity of this lungs? Always the lung capacity is going to be 5800 ml of the air. So normally when we are inhalating and exhalating, 500 ml of the air is going to exhale out. Approximately మనం 500 milliliterల ఎయిర్ మనం ఎక్సెల్ చేస్తూ ఉంటాము, ఇన్హేల్ చేస్తూ ఉంటాము. బట్ బేసిక్ గా మన లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ ఎంత ఉంటుందట, 5800 ml ఆఫ్ ద ఎయిర్. సో ఒకవేళ మనం లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకొని ఎక్సెల్ చేసేసాం అనుకోండి, అప్పుడు మనం ఎయిర్ మొత్తం లోపలికి తీసుకున్నాం, అలాగే కంప్లీట్ గా ఫిల్ చేసాము, అలాగే కంప్లీట్ గా గ్యాస్ అనేది బయటకు వదిలేసాం అనుకోండి, స్టిల్ ద లంగ్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్యారీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద ఎయిర్. సో దట్ ఈస్ ద హౌ మచ్ అమౌంట్, దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 1200 ml ఆఫ్ ద ఎయిర్ ఆల్రెడీ లంగ్స్ లో ఎప్పుడు అది కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. ఒకవేళ అలా లేకుంటే ఏమవుతుంది, ద లంగ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ కొలాప్స్డ్. అవన్నీ స్ట్రక్ అయిపోతాయి. కొలాప్స్ అంటే పాడైపోతాయి అనమాట. పాడైపోవడం అంటే ఇక్కడ అన్ని దగ్గర కుదించుకుపోయి ఇక్కడ మళ్ళీ ఎయిర్ ఎంటర్ అవ్వడానికి వీలు లేకుండా అయిపోతాయి అన్నమాట. సో బేసికల్లీ ఆల్వేస్ 1200 ml of the air remains in the lungs permanently. Okay na? Okay. So next, epiglottis. So next, epiglottis. Just we learned the importance of this epiglottis kada. Idi white color lo oka epiglottis flap like structure. Flap ante teddu lanti oka structure ani ardham. Okay na? So ikkada epiglottis anedi we already learned. This epiglottis is going to prevent the entry of the food into the windpipe. So ఇది ఇలా మూవ్ అయింది, కర్వ్ లాగా ఫామ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ కదా. ఇలా కర్వ్ లాగా అవడం వల్ల ఫుడ్ పైప్ లోకి ఎంటర్ అయిపోతుంది, అది ఈ విండ్ పైప్ లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఇది ప్రివెంట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద epiglottis. Learn this epiglottis. I mean, actually in the final exams also
they might ask about the epiglottis. Important చదవండి, epiglottis అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ఉంటుంది, దాని యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అనేది. ఒకసారి కొరబోయింది అనుకోండి, అప్పుడు చదువుతారు ఎపిగ్లాటిస్ గురించి మీరు కదా, లేకుంటే చదవరు కదా. బట్ ఎనీవే విల్ సీ. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ రెస్పిరేషన్ లో మనకి డయాఫ్రమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ అనేది చదువుతాము. డయాఫ్రమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సో బేసికల్లీ హియర్ ద డయాఫ్రమ్ ఇస్ గోయింగ్ టు యాక్ట్ లైక్ అ ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద లంగ్స్. మన లంగ్స్ కి అది ఫ్లోర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు ప్లే ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ ద రెస్పిరేషన్. ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ చేసినప్పుడు that is going to play a very important role. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డయాగ్రామ్ లో చూస్తాం కదా. సో బేసిక్ గా హియర్ ద ఆరెంజ్ కలర్ పార్ట్ లో ఏదైతే ఉందో కర్వ్ లాగా ఉంది, మీరు చూస్తున్నట్లయితే దట్ ఇస్ ద diaphragm. So you can see here diaphragm. So it is going to act like a floor of the lungs. మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ, సో ఇక్కడ ఇన్హలేషన్ ఎక్సలేషన్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు డయాఫ్రమ్ ఎప్పుడైతే కాంట్రాక్ట్ అవుతుందో, డయాఫ్రమ్ when it get contracts it is going to become ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది. అప్పటి వరకు కొంచెం కర్వ్ గా ఉన్నది కాస్త ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది. సో ఇలా ఫ్లాట్ గా అవడం వల్ల లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. లంగ్ కెపాసిటీ is going to get increased. At that time we are going to inhale the air. అంతే కదా, దాని యొక్క కెపాసిటీ అనేది దాని యొక్క విడ్త్ లేదా హైట్ విడ్త్ ఇలా పెద్దగా అయినప్పుడు మాత్రమే ఎయిర్ దాంట్లోకి ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా. సో హియర్ when the diaphragm contracts it is going to become ఫ్లాట్ గా అయిపోతుంది. సో you can see here the flat kind of structure. సో అప్పుడు లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. at that time we are going to inhale the air. whereas during the expiration, during the exhalation ఏమవుతుందంటే the diaphragm is going to get relaxed. diaphragm అనేది చాలా రిలాక్స్డ్ అవుతుంది. అప్పుడు చాలా కర్వ్ నేచర్ లో కాన్వెక్స్ గా ఉండేటువంటి కర్వ్ నేచర్ అనేది వస్తుంది దానికి. సో at that time the lungs size is going to get become short. లంగ్స్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది చాలా తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. at that time so the air is going to get exhaled out. ఎయిర్ అనేది ఎక్సెల్ చేయబడుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఆల్సో వి కంప్లీటెడ్ కదా. మనం ఇక్కడ ఒక యాక్టివిటీ అనేది చేసాము. ఏం యాక్టివిటీ చేసాము, జస్ట్ మనం ఆ రిబ్స్ దగ్గర మన చేతులు పెట్టుకొని మనం చెక్ చేసాము రిబ్స్ ఎలా కదులుతూ ఉన్నాయి, అలాగే మనం ఎప్పుడు ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము ఎప్పుడు ఎక్సెల్ చేస్తున్నాము అనేది కూడా చూసాము కదా. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మనం ఇన్హేల్ చేస్తున్నామో అప్పుడు ద డయాఫ్రమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ కాంట్రాక్టెడ్. The diaphragm is going to get contracted. So this will become flat అయినప్పుడు here the capacity of the lungs is going to get increased. So ఇక్కడ ఎప్పుడైతే కెపాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో air is going to enter into the body. So after that when we are exhalating out, when we are expiration, when we are doing the expiration, at that time the lung capacity is going to get decreased. ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది, లంగ్ కెపాసిటీ ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది, హియర్ ద diaphragm is going to get relaxed. diaphragm is going to get relaxed. అది రిలాక్స్ అవుతుంది కాబట్టి it is going to become really very curve, కాన్వెక్స్ గా అది టర్న్ అవుతుంది. సో ఎప్పుడైతే ఇలా కాన్వెక్స్ గా టర్న్ అయ్యి పైకి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ, when you compare with both the diagrams you can see this in these two diagrams you can see, కంపేర్ చేసినప్పుడు చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ లంగ్ కెపాసిటీ లెఫ్ట్ సైడ్ వైపు చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది, కానీ రైట్ సైడ్ లంగ్ కెపాసిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది కదా. సో బేసిక్ గా వాట్ మేడ్ దాట్, దిస్ ఇస్ ద కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ద డయాఫ్రమ్. డయాఫ్రమ్ యొక్క కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ జరగడం వల్లనే ఈ లంగ్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ కానీ లేదా డిక్రీజ్ కానీ అవడం జరుగుతూ ఉంది. సో హియర్ the diaphragm is going to play a very important role during the inhalation and the air. Who is that? Okay, so the next one is the
gases exchange at the alveoli. సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసాము బ్రీతింగ్ జరిగింది, అలాగే గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగింది, అలాగే లోపలికి బాడీ లోపలికి ఎంటర్ అయిపోయింది బాడీ పార్ట్స్ లోకి. నెక్స్ట్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అట్ ద ఆల్వియోలై లంగ్స్ లెవెల్లో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది ఎలా జరిగింది అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో హియర్ యూ కెన్ సీ జస్ట్ హియర్ యూ కెన్ సీ ఎక్స్టర్నల్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంది, అలాగే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కానీ మన బాడీలో ఆ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో బేసిక్ గా హియర్ ద ఎయిర్ లైక్ స్మాల్ ఎయిర్ లైక్ సాక్స్, ఈ బంచ్ ఆఫ్ గ్రేప్స్ లాగా ఉన్నటువంటి వాటిని మనం ఆల్వియోలై అంటున్నాము. దిస్ ఆల్వియోలై ఇస్ గోయింగ్ టు బి కంప్లీట్లీ ప్యాక్డ్ విత్ a small thin blood capillaries. బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఈ ఆల్వియోలై చుట్టూరు బాగా స్ప్రెడ్ అయిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. యూ కెన్ సీ హియర్ నెట్వర్క్ స్ట్రక్చర్స్. నెట్వర్క్ లాగా ఉండేటువంటి అన్ని పార్ట్స్ అనేది మనం బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అని అంటాము. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ జూమ్ ఇన్ టు దిస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, హౌ దే లుక్స్ లైక్. సో ఇవి మన లంగ్ యొక్క కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి ఆల్వియోలై అని అంటాము. ఫస్ట్ రౌండ్ ఉంది కదా, దాన్ని ఆల్వియోలై అది. సో దాని చుట్టూరు ఉన్నటువంటి బ్లూ కలర్, ఆరెంజ్ కలర్, తర్వాత పర్పుల్ కలర్ ప్లస్ రెడ్ కలర్ లో ఉన్నటువంటి స్మాల్ ఓవల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి వాటిని మనం బ్లడ్ అని అంటున్నాం. ఆర్బిసి సెల్స్, దే ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఆర్బిసి. సో దిస్ ఆర్బిసి is circulating in the blood capillaries. సో ఈ చిన్న ఈ రౌండ్ గా ఉన్నటువంటి బలూన్ లాగా రౌండ్ కలర్ లో రౌండ్ గా ఉన్న షేప్ లో ఉన్నటువంటిది ఆల్వియోలై. దాని చుట్టూరు ఒక ట్యూబ్ లాంటి స్ట్రక్చర్ అనేది స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద బ్లడ్ క్యాపిల్లరీ. సో ఈ బ్లడ్ క్యాపిల్లరీస్ లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కమ్స్ ఇంటు ద ఇక్కడ ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంతా ఇలా లంగ్స్ లోకి వచ్చేస్తుంది. అలాగే మనం పీల్చుకున్నటువంటి ఆక్సిజన్ లో ఈ రెడ్ ఆరో మార్క్ లో ఉన్నటువంటిది ఆక్సిజన్ అన్నమాట. చాలా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ లో ఆక్సిజన్ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఆక్సిజన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫ్యూజ్ ఇంటు ద బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లోకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది ఎంటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అలాగే బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ లో ఎక్కువ అమౌంట్ లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాస్త అదంతా బయటికి ఆల్వియోలైలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద gases exchange at the alveoli. Gases exchange at the alveoli.